जुग जुग अटल। बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक, पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु जी ने बाबा गुरदित्ता जी नूं भेजिया सी नवां नगर वसाउण वास्ते। उन्होंने कीरतपुर नगर वसाउणा कीता ते उत्थे दूरों दूरों गुरु दे प्यार वाले सिख आके वसदे ने। बाबा गुरदित्ता जी सब दे नाल बड़ा प्रेम प्यार जिहड़ा है वो करदे ने। ते जिस वेले नती जी ने गर्भ धारण किया, कुछ समय तो बाद घर दे विच पुत्र ने जन्म लिया। कीरतपुर नगर दे विच बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां। कहंदे उस वेले बाबा गुरदित्ता जी ने कुछ मनुखां नूं सतगुरु जी की हजूरी दे विच भेजिया। कुछ मठियाइयां भेजियां, बेनती की कि सतगुरु जी पोतरे ने जन्म लिया है ते कृपा करके नाम तुसी रखना करो। जिस वेले गुरसिख अमृतसर की धरती ते पहुंचे ना ते सतगुरु जी के चरणों ते जाके नमस्कार कीती। मठियाइयां जड़ियां सन सतगुरु जी के चरणों के विच अर्पण कीतियां। दसिया कि सतगुरु जी पोतरे ने जन्म लिया है। उस वेले बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां, नगारियां ते चोभां लगाईयां। जो भी खुशियां सन वो मनाईयां गईयां। जिस वेले ते उस वेले गुरसिखां ने बेनती की, सतगुरु जी पोतरे का नाम भी तुसी रखना करो। ते फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जानते सन कि गुरता गद्दी दे मालक आए ने। ते सतगुरु जी ने उस वेले नाम श्री हर राय जी रखना किया। ये गुरसिख कुछ दिन सतगुरु जी की हजूरी दे विच रह के बहुत सारे पदार्थ लैके वापस कीरतपुर की धरती ते आ जाते हैं। इधर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आने वाले समय की विचार की। सतगुरु जी जानते सन कि वजीर खां जिहड़ा है वो गुरु घर का सेवक है ते शाहजहां बादशाह नूं बहुत सारे लोग कहण वाले ने, वो गुरु घर दे नाल लड़ाउण वाले ने। एक समा आवेगा कि जरूर फौजां दे के भेजना करेगा अपने मनुखां नूं। ते सतगुरु जी जानते सन कि 2 वारी इन्हां नाल जंग होया है, जित प्राप्त हुई है। अमृतसर की धरती ते जंग होवे चंगी गल नहीं, दरबार की बेअदबी होवेगी। इस करके जंगल देश दे विच चले जाते हैं। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिवें विचार करते हैं ते जिस तरह साईं दास पत्रका लिख के सतगुरु जी के चरणों के विच भेजदा है ते सतगुरु जी उस पत्रका दी विचार करते हैं। ते जिवें सतगुरु जी अमृतसर तो डरोली नूं चलना करनगे, सो पावन जा श्रवण करन वास्ते अपनियां मनबिरतियां नूं एकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई जल को घेर चमू थिर होए,
जै रिप को जल पाए न कोए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। इत्यादक बोरिद बिचारा जंगल को पयान निरतारा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। निसमय महल गए गोसाई टिग दमोदरी चल कर आई। ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। कहो तो है भगनी पठपाती हमें हकारन ही तुम हाथी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। साईं दास लिखी बो बिनती आवो मेहर धरो तज गिनती। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। तोहे मनोरथ कहाँ सुनावो इहाँ बसो के तहाँ सिधावो। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਦਮੋਦਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? सुन दमोदरी गिरा बखाने करो आप जैसे मन भाने। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮੋਦਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। चलो चलेंगे संग तुम्हारे बसो बसेंगे सब निरतारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸੋਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। अरद चेत को मास बितायो गमन अपनो सबन सुनायो। ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 3000 चमू भट संग शस्त्र जे धरत धारत सहत तुरंग। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ 3000 ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3000 ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। सिख मसंद में बड़े घने दास अनेक तिन्ह को गने। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सुन गुर ते त्यारी सब धारै अपनी अपनी वस्त संभारै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
सतगुर वस्तु सकल संभारी आवन होए के न उतारी। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। सकल कुटुंब त्यार करवायो दासी दासन को समुदायो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਟੁੰਬ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। चल कर गए प्रथम दरबार हाथ जोर बहु बिनै उचार। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। हे प्रभ मामावन कै नाही बसो सदा हर मंदर माही। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਮਾਲਕ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। जंगल जाए जंग में ठानो मानी तुरकन के गन हानो। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਬੜੇ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। तब आवाज भी मंदर माही तुमरी विजय अरे रिप नाही। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। श्री हर गोविंद सुनत आनंदे बंधन करी दुंद कर बंदे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। वहिर पर दक्षिण देकर चार पुन गुर तखत काल सिधार। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। हाथ जोर अरदास कराए बृंद प्रसाद दयो बरताए। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। तबै मंगाए जराऊ खासा जिसमें सुंदर होत प्रकाशा। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਗਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। श्री ग्रंथ साहिब विच थाप करियो अगारी पाछे आप। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दोए दिशा दोए चमर टुरावै चले कि तकले शंख बजावै। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਖ ਆਦਿਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रथ रूढ़ गुर महला तीन डोरे नुखा अरूढ़न कीन। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तीनों पुत्र संग चढ़ चाले दुंधब बजै सुभट गन नाले। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਣੀ ਰਾਏ, ਸੂਰਜਮਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਗਾਰੇ ਆਦਿਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਇੱਥੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਨਹੀ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਪਾਛੇ ਪੁਰਨਿਕ ਸੇ ਚੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਛੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਬ ਭਏ ਸੁਬਿਦਿਆ ਕਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਛੇ ਰਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਅਨਾਥ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਅਵਚਲ ਸਿੱਖ ਕਨੇਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਢੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਅਵਚਲ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੇ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਿਮ ਕੈ ਸਗਰੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੀ ਠੌਰ ਠੌਰ ਦਾਸਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਸਮਾਜ ਸਭ ਲਾਦ ਚਲਾਇਓ ਉਸਟਰ ਭਾਰ ਭਏ ਸਮੁਦਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਸਮਾਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰ ਜਨ ਗਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪਿਆਨਾ ਸਭ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਖਾਦ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਵਤ ਮੋਚ ਬਿਲੋਚਨ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕ ਸੰਤਾ ਆਨ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਰਾਮ ਬਨ ਔਰ ਪਧਾਰੇ ਔਦਪੁਰੀ ਨਰ ਬਿਰਹਿ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਭਈ ਤਥਾਗਤ ਰੋਦਤ ਆਵੈ ਏਕ ਕਹੈ ਹਮ ਸੰਗ ਸਿਧਾਵੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰ ਸਮਾਜ ਸਭ ਲੈ ਕਰ ਜੈ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰ ਦਰਸੈ ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆਦਿਕ ਸਭ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਹਮੈ ਬਸਾਇਓ
ਅਬ ਤੋਏ ਪਾਲਤ ਸੁਖਦਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਛੇ ਕਿਸ ਅਲੰਬ ਹਮ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋ ਮਾਲਕ ਅਬ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਸਭ ਰਹਿ ਦੁਖਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤ ਸਭ ਭਾਂਤੀ, ਸੋ ਤਜ ਚਲੇ ਨਾ ਬਹਿਰਤ ਛਾਤੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। व्याकुल होए बीथन में डोलत, दुख ब्रहो ते बावर जिम बोलत। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। पुरते निकसे श्री गुर पाछे, करत पुकार दरस को बांछे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सतगुर जब देखो पश्चाती, आवत नर नारन बिल लाती। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। थिर होए रहे न आगे चले, आना खलपुर के जन मिले। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ, ਰੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। कर बंधन के इम तुम चाले, बाहर ना आवो जिम संभाले। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। किसको हमें सौंप कर छोरा, गमने तुम जंगल की औरा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। तुमरे संग चलेंगे सारे, सुत बनता दिकले परवारे। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। रावर थिरै सहो न परै, रै पश्चात कौन दुख भरै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। भला लोक परलोक मझारै, नित उठ तुमरो दर्श निहारै। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। पुर उजार होए बस्यो न जाई, इम कै रुदत भये समुदाई। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। असमंजस सतगुरु विचारै,
ਪੁਰਜਨ ਜੇ ਹਮ ਸਾਥ ਸਿਧਾਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨਪੁਰ ਪਰਮ ਬਸਾਵਾ, ਮਹਾ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਇਸ ਹੈ ਦੁਖਾਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਫਿਰੇ ਨਿਹਾਰੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਧੀਰ ਉਚਾਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਨੈ ਮਾਨੈ ਪੁਰ ਬਸਨ ਪਿਛਾਰੀ, ਸੋਚ ਬੇਮੋਚਨ ਸੋਚਤ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਸਸੁਰ ਜੋ, ਪਿਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੇਰ। ਜੋ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਆਇਓ ਵਹਿਰ ਸਭਾਰ ਜਾ, ਉਰ ਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਜੁਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੇਰਾ, ਮੋਚਤ ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਅਲੰਬਪੁਰ ਸਾਰੋ, ਤੁਮ ਤਿਆਗਤ ਨ ਕਰੀ ਅਵਾਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਪਤ ਬਹੀਨ ਜਿਮ ਰਹਿਤ ਨ ਨਾਰੀ, ਸੱਸ ਬਿਨ ਨਿਸਾ ਨਦੀ ਬਿਨ ਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਤ, ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਬਿਨ ਚਮੂਨ ਆਛੈ, ਤਥਾ ਪੁਰੀ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਪਾਛੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਹੇ ਉਡੀਕਤ ਆਗੇ ਗਏ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵਨ ਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਜਨ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਿਮ ਰਹੈ, ਉਜਰ ਜਾਏ ਕਹਿ ਤੁਮ ਸੰਗ ਲਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੈਂ ਅਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਰ ਆਇਓ, ਚਾਹੋ ਆਪ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੁਤਾ ਸੁਤਾ ਸੁਤ ਸਹਿਤ ਤਿਹਾਰੇ, ਉਰ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਲਹੋ ਨਿਹਾਰੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਸੁਰ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਧੀਰਜ ਦੈਬੇ ਹੇਤੋ ਚਾਰੀ। ਤੇ
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਏ ਗੁਰਪੁਰ ਨਿਤ ਬਸੈ ਸਵਾਇਆ, ਅੰਨ ਦਰਬ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਈ ਵਸੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਸੇਗੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਨਗਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਰੰਕ ਬਸੈ ਜੋ ਧਨੀ ਬਨੈ ਹੈ, ਅੰਨ ਬਸਨ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹਵੈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਨ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਪੁਰ ਕੋ ਬਿਗਨ ਉਠੈ ਹੈ, ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਹੋਂ ਪਕਰਾਈ, ਅਬ ਚੱਲ ਜਿਸ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਵ ਅਬਚਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਵ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਬੰਧੋ ਨਿਤ ਰੱਛਕ ਹੋਏ ਆਪੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਰੀਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹਰਮੰਦਰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਇਤਿਆਦ ਸਗਲ ਸਮਝਾਏ, ਨਿਜ ਮਾਇਆ ਕਰ ਉਰ ਬਿਰਮਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੋ ਸਦਨ ਲਗੇ ਤਬ ਆਛੇ, ਪਾਛੇ ਹਟਨ ਅਖਲ ਮਨ ਬਾਂਛੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ। ਦੈ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਤਾਈ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਭੁਜ ਪਕਰਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਨ ਸਸੁਰ ਬੜ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਮੁਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਕੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। शिव का पर सतगुर आरूढ़े, मार्ग गमने जिस गुण गूढ़े। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। हरि चंद मिल तनुजा साथ, फेर हाथ दो हथ के माथ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। त्रै गुर बैला सो नर नारी, मिल मिल अखल बंदना धारी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। जथा जोग कै सुनकर सारे, आप आपने सदन सिधारे। ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। चमू सहत गुर कीन पयाना, दुंधब बजियो के घन घर जाना। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। सगल कुटुंब संग में लीना, सने सने गुर चलबो कीना। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। पुते कोस नौ,
हुते कोस नौ तारन तरन तीरथ पिख्यो पाप गन हरन। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 9 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੌਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।